टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दर महीने गुजरात राज्यना उच्च पुलिस अधिकारीओ क्राइम कॉन्फ्रेंस में मळता होय छे अने आ क्राइम कॉन्फ्रेंस में गया मास में गुजरात पुलिसनी अलग अलग एकमो तरफथी जे कामगीरी थई छे एनी समीक्षा करवामां आवे छे अने समीक्षा कर्या पछी भविष्यनु जे रणनीति छे ए रणनीति शुं होई शके अने अत्यारे जे रणनीति छे एमां शुं फेरफाરની જરૂરિયાત રહે છે તે બાબતે ચર્ચાઓ કરવામાં આવે છે। આજે અમદાવાદના એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડની ઓફિસમાં ગુજરાત રાજ્યની 4 પોલીસ કમિશનરેટના પોલીસ કમિશનર્સ 9 રેન્જના રેન્જ વડાઓ અને પોલીસ ભવનના अलग अलग वर्टिकल्सना वडाओ आ क्राइम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहा था अने आजनी क्राइम कॉन्फ्रेंस में गुजरात पुलिसनी अलग अलग एकमों में मई 2025 में जे कामगीरी थई हती एनी समीक्षा करवामां आवी। आप जाणो छो के मईनी समीक्षा एटले जून में क्राइम कॉन्फ्रेंस करवानी जरूर हती, परंतु जून महीना में अमदावाद शहर में विमान दुर्घटना जे बनेल एना कारणे अने पछी ग्राम पंचायतनी चूंटणी अने रथयात्राना बंदोबस्तमां तमाम अधिकारीओ रोकायेला हता एटले जून महीनामां आ समीक्षा थई शकी नहोती एटले आजे आ समीक्षा मईनी कामगीरी माटे करवामां आवी हती। अलग अलग मुद्दाओ जे आ क्राइम कॉन्फ्रेंस चर्चा थई एमां सर्वप्रथम गुजरात पुलिसनी जे अलग अलग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स छे ए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स में कई प्रकारनी कामगीरी थई छे अने भविष्य में शुं सुधारो लावी शके ते अंगे चर्चाओ थई। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्सनी वात करीए तो सर्वप्रथम आपणे चर्चा करी हती गुजरात पुलिसनी एक फ्लेगशिप प्रोजेक्ट छे तेरा तुझको अर्पण, जेमां गुजरात पुलिसना अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो मुद्दामाल पड़ी रहा है ए मुद्दामाल राइटफुल ओनर ने तमाम जे कानूनी प्रक्रियाओं है ए प्रक्रियाओं पूर्ण करी राइटफुल ओनर्स ने आ पाछा आपवामां आवे एटले आ प्रोजेक्टनुं नाम है तेरा तुझको अर्पण। फक्त मई महीनानी वात करीए तो मई महीना में तेरा तुझको अर्पणना समग्र राज्य में आश्रे 623 प्रोग्राम्सनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने आ 623 प्रोग्राम में आश्रे 14 करोड़ थी वधु मुद्दामाल राइटफुल ओनर्स ने अलग अलग एकमो तरफथी पाछा आपवामां आवी हती। एनी साथे साथे गुजरात राज्यना जेटला पुलिस स्टेशनों छे, जेटली आउटपोस्ट छे अने जेटली चौकीओ छे ए लोको दर 2 महीने एक कार्यक्रमनुं आयोजन करे छे 3 वात तमारी 3 अमारी, जेमां स्थानिक आगेवानो साथे स्थानिक लोको साथेनी मीटिंग करे छे अने ए मीटिंग में स्थानिक प्रश्नों अंगे चर्चाओ करवामां आवे छे। स्थानिक लोको तरफथी पुलिस तरफथी शुं अपेक्षा छे ते बाबते चर्चाओ थाय छे। एटले 3 वात तमारी 3 अमारीना मई महीना में कुल 1770 जेवा कार्यक्रमों समग्र राज्य में करवामां आवी हती। ग्रासरूट पुलिसिंग ने सुधारवा माटे आ एक नवी पहल जे गुजरात पुलिसनी छे कि जेमां चौकी लेवल पर आउटपोस्ट लेवल पर जे स्थानिक प्रश्नों छे ए प्रश्नों थी स्थानिक पुलिस माहितगार थाय अने माहितगार थया पछी आ अंगे जरूरी कार्यवाही करे ते माटे आ प्रोजेक्टनुं अमलीकरण करवामां आवी रह्युं छे अने खूब सारो परिणाम पण आपणे जोवा मळी रह्युं छे। छेल्ला केटलाक समयथी गुजरात पुलिसना अलग अलग एकमो तरफथी व्याजखोरो विरुद्ध खास झुंबेश उपाड़वामां आव्युं छे। मई महीनानी वात करीए तो एवा 43 FIR दाखल थई छे व्याजखोरोनी विरुद्धमां अने आ 43 FIR में आश्रे 74 जेवा आरोपीओने अटक करवामां आवी छे। व्याजखोरो विरुद्ध आपणे जे FIR दाखल करीए छीए एनी साथे साथे अलग अलग एकमोमां लोन मेलानुं पण आयोजन पुलिस तरफथी करवामां आवे छे अने आ लोन मेलामां अधिकृत रीते लोकोने लोन मळे ते बाबतनी व्यवस्थाओ पुलिस तरफथी करवामां आवे छे अने एमां अलग अलग जे स्टेक होल्डर्स छे ए स्टेक होल्डरने साथे राखीने आ मेलानुं आयोजन करवामां आवे छे। मई महीनामां एवा
35 લોન મેળાની આયોજન ગુજરાત પોલીસની અલગ અલગ એકમોમાં થઈ હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે આજે સાયબર ફ્રોડનું એક મોટું પડકાર સમાજની સામે છે જ, અને એમાં ગુજરાત પોલીસ એમની રીતે પણ કામગીરી કરતી હોય છે. 1930 જે સાયબર હેલ્પલાઇન છે, એ હેલ્પલાઇન ઉપર જે અરજીઓ આવતી હોય છે, એ અરજીઓની તપાસ, અરજીઓ ઉપરથી ગુના દાખલ કરવા, આરોપીઓને અટક કરવા અને સાયબર ફ્રોડમાં જે રકમ લોકોના ગયા છે એ રકમ એ લોકોને પાછા મળે એ અંગેની કાર્યવાહી પોલીસ તરફથી કરવામાં આવે છે. મઈ મહિનામાં, મઈ 2025માં આશરે 17 કરોડ રૂપિયા સાયબર ફ્રોડની લોકોને પરત અપાવવામાં આવી. એની સાથે સાથે સાયબર ક્રાઇમના ગુનાને અટકાવવા માટે સાયબર અવેરનેસ કાર્યક્રમ પણ ગુજરાત પોલીસ તરફથી કરવામાં આવે છે. કેમ કે આપણે એમ માનીએ છીએ કે સાયબર ફ્રોડને અને સાયબર ક્રાઇમને અટકાવવા માટે જો સર્વશ્રેષ્ઠ આપણી પાસે કોઈ વેપન હોય તો એ વેપન છે સાયબર અવેરનેસ. કેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ ભૂલ કરી દે એના કારણે એ સાયબર ફ્રોડનો વિક્ટિમ બની જતા હોય છે. એટલે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ ભૂલ ન કરે એના માટે સાયબર એજ્યુકેશન અને સાયબર અવેરનેસ માટે પણ કાર્યવાહી ગુજરાત પોલીસ તરફથી કરવામાં આવે છે. અને આજરોજની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં આ બાબતે પણ સમીક્ષા કરવામાં આવ્યું અને સાયબર અવેરનેસ વધારવા માટે 1930નો ઉપયોગ કરવા માટે અને જે મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ છે એ મ્યુલ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે એક નવી પોર્ટલ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી બનાવવામાં આવી છે. એ પોર્ટલનું નામ છે સમન્વય પોર્ટલ, અને એ સમન્વય પોર્ટલ ઉપરથી ડિટેલ્સ મેળવી મ્યુલ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ કે જે એવા લોકો જે પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ સાયબર ફ્રોડ માટે અન્ય લોકોને આપતા હોય છે, એ લોકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટે પણ આજે ઊંડાણથી ચર્ચા આ ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં થઈ હતી. અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં જે ગુનાઓ દાખલ થાય છે અને ગુનાઓમાં આરોપીઓ જે નાસ્તા ફરતા હોય છે, જેને આપણે એબ્સકોન્ડર્સ કહીએ છીએ, એ એબ્સકોન્ડર્સને પકડવા માટે પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાત પોલીસની ખૂબ સારી કામગીરી થઈ રહી હતી. અને મે મહિનામાં કુલ એવા 480 એબ્સકોન્ડર્સને ગુજરાત પોલીસ તરફથી પકડવામાં આવ્યું છે. અને આ 480 પૈકી 276 આરોપીઓ એવા છે જે 1 વર્ષના વધુ સમયથી નાસ્તા ફરતા હતા. એટલે એ લોકોને ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જગ્યાઓથી અને ગુજરાત રાજ્ય બહાર પણ આપણે પોલીસ અધિકારીઓને માણસો ખૂબ મહેનત કરીને આ લોકોને પકડવા માટેની સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. 226 એવા આરોપીઓ કે જે 1 વર્ષથી ઉપરથી નાસ્તા ફરતા હતા એવા આરોપીઓને મઈ મહિનામાં પકડવામાં આવી હતી. અને 26 એવા પેરોલ જમ્પર્સને પણ આ મહિનામાં અટક કરવામાં આવ્યું હતું અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે તારીખ 15 માર્ચના રોજ ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોને એક સૂચના આપવામાં આવી હતી કે 100 કલાકની અંદર તમારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જે અસામાજિક તત્વો રહે છે એ અસામાજિક તત્વોની લિસ્ટ તમે તૈયાર કરો, અને એ લિસ્ટ તૈયાર કર્યા પછી એ લોકોની વિરુદ્ધમાં અસરકારક કાર્યવાહી કરો કે જેના કારણે આ અસામાજિક તત્વો પર એક ભયનું વાતાવરણ થાય. 15 માર્ચથી લઈને 31 મઈ 2025 સુધીમાં મારી પાસે અત્યારે જે આંકડો છે એ આંકડો માર્ચ, એપ્રિલ અને મે એ 2.5 મહિનાનો આંકડો છે. એટલે આ 2.5 માસમાં જે અસામાજિક તત્વો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા હતા એ પૈકી આશરે 586 અસામાજિક તત્વોના જે ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, એ ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન ઘરનું પણ હોય, ફાર્મ હાઉસ પણ હોય, દુકાન પણ હોય, કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર હોય, એવા ગેરકાયદેસર દબાણ કરેલા જે સ્ટ્રક્ચર્સ હતા એવા 586 ઇલીગલ સ્ટ્રક્ચર્સને ડિમોલિશન ગુજરાત પોલીસ અને સ્થાનિક કોર્પોરેશન અને નગરપાલિકાના મદદથી કરવામાં આવી હતી. એની સાથે સાથે જે અસામાજિક તત્વો ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શન લીધા હોય એના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવા માટે જે સૂચના આપવામાં આવી હતી, તો આ 2.5 મહિનામાં આશરે 1857 અસામાજિક તત્વોના
ઇલીગલ વીજ કનેક્શન જે હતું એ કાપવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે, એટલે કે કામગીરી કરી છે. વારંવાર જે અસામાજિક તત્વો ગુનાઓ કરતા હોય એ લોકોના અગાઉ જે ગુનાઓમાં એમને જામીન મળી છે, જે બેલ મળ્યા છે, એ બેલ કેન્સલેશન થાય, જે નિયમની જે જોગવાઈઓ છે એ જોગવાઈઓને આધીન બેલ કેન્સલેશન કરવા માટે કોર્ટમાં પ્રપોઝલ જે મૂકવાનું હોય છે, એવા 434 અસામાજિક તત્વોની જામીન કેન્સલ કરવા માટેની પ્રપોઝલ્સ પણ ગુજરાત પોલીસ તરફથી અલગ અલગ એકમો તરફથી અલગ અલગ કોર્ટ્સમાં મોકલવામાં આવી છે. જે અસામાજિક તત્વો એવા પ્રકારના ગુનાઓ કરતા હોય કે જેના કારણે એમને ફાઇનાન્શિયલ ગેઇન થતું હોય, એટલે ક્રાઇમ ફોર ગેઇન આપણે જે કહીએ છીએ, એ લોકોનું બેંક એકાઉન્ટ્સની સ્ક્રુટની કરવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી હતી. એટલે એવા 2.5 મહિનામાં આશરે 200થી પણ વધુ અસામાજિક તત્વોની જે બેંક એકાઉન્ટ છે એની પણ સ્ક્રુટની ગુજરાત પોલીસની અલગ અલગ એકમો તરફથી કરવામાં આવી હતી. 1000થી વધારે અસામાજિક તત્વોને તડીપાર કરવામાં આવ્યા અને 800થી વધુ અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ પાસાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી. આપણે નાર્કોટિક્સના જે પ્રોબ્લેમ છે, ડ્રગ્સના જે પ્રોબ્લેમ છે, એની સામેની જે લડાઈ છે, એ લડાઈમાં પણ ગુજરાત પોલીસ એમની રીતે તમામ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, મહેનત કરી રહ્યા છે. અને અત્યારે જે રીતે અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ પાસા કરીએ છીએ, એ જ રીતે જે નાર્કોટિક્સનો ઓફેન્ડર્સ છે એ લોકો માટે પણ એક પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શનની જોગવાઈ છે, જેને આપણે PIT NDPS કહીએ છીએ. એટલે PIT NDPS હેઠળ પણ કાર્યવાહી કરવા માટે આજે ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં ચર્ચાઓ થઈ હતી અને તમામ એકમોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે PIT NDPS હેઠળ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ફક્ત છેલ્લા 15 દિવસની વાત કરીએ, આજથી છેલ્લા 15 દિવસમાં આશરે 17 એવા નાર્કોટિક ઓફેન્ડર્સને PIT NDPS હેઠળ ડિટેન કરવામાં આવી છે. એની સાથે સાથે ગુજરાત આપણે જાણીએ છીએ કે એક કોસ્ટલ રાજ્ય છે, એટલે કોસ્ટલ સિક્યુરિટી ઇઝ અવર પ્રાઇમ કન્સર્ન, પ્રાઇમ ફોકસ. એટલે કોસ્ટલ સિક્યુરિટીને વધુ સુદૃઢ બનાવવા માટે પણ આજે ચર્ચાઓ થઈ હતી અને ખાસ કરીને આપણી જે કોસ્ટલ પેટ્રોલિંગ છે, મરીન પોલીસ સ્ટેશન્સ છે, મરીન ટાસ્ક ફોર્સ છે, એ લોકોની કામગીરીની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવ્યું અને મરીન ટાસ્ક ફોર્સની ખાસ કરીને જે કામગીરી છે અને SOGની જે કામગીરી છે, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ, એની કામગીરીને કઈ રીતે ભવિષ્યમાં વધુ સુદૃઢ બનાવી શકાય, વધુ અસરકારક બનાવી શકાય, એ અંગે આજે ખૂબ ઊંડાણમાં ચર્ચા થઈ હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે SOGની ઓપરેશનલ કંટ્રોલ જે છે એ એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડની હોય છે. એટલે એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ તરફથી આ SOGની આખી જે કામગીરી છે એ કામગીરીમાં અલગ અલગ પ્રકારના જે રજિસ્ટર્સ મેન્ટેન કરવાના હોય, જે સર્વેલન્સ કરવાના હોય, અલગ અલગ પ્રકારના આરોપીઓ વિરુદ્ધ જે કાર્યવાહી કરવાનો હોય, એના માટે આજે ખૂબ ઊંડાણથી આ ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં ચર્ચા થઈ છે. અને મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે ભવિષ્યમાં અલગ અલગ એકમોમાં જે SOG છે એની કામગીરીમાં પણ પહેલાં કરતાં પણ સારી કામગીરી કરી શકશે, એ મારો ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કોસ્ટલ સિક્યુરિટી, નાર્કોટિક્સ અને સાથે સાથે મહિલા સુરક્ષા માટે પણ ગુજરાત પોલીસ તરફથી અલગ અલગ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં શી ટીમ્સ કાર્યરત છે. શી ટીમ્સના માધ્યમથી આપણે મહિલા સુરક્ષા, બાળ સુરક્ષા, સિનિયર સિટીઝન્સની સુરક્ષા, આઉટરીચ પ્રોગ્રામ શી ટીમ્સના માધ્યમથી જે કરવામાં આવી રહી છે, એ જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ બનાવવા માટે શું કામગીરી થઈ શકે એની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. અને ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ્સ, ખાસ કરીને જે ફેટલ એક્સિડન્ટ્સ થાય છે અને રોડ અકસ્માતોના કારણે જે લોકો જીવ ગુમાવે છે, એટલે રોડ અકસ્માતો કઈ રીતે ઓછા કરી શકાય, એના માટે શું સ્ટ્રેટેજીસ અપનાવી શકાય, તે બાબતે પણ આજે ચર્ચા કરવામાં આવી. અને ટૂંક સમયમાં ગુજરાત રાજ્યમાં દરેક રાજ્યમાં જે રીતે 112 જે એમરજન્સી રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ માટેની જે છે એ સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાપવા માટે નિકટ ભવિષ્યમાં આપણે કાર્યવાહી કરવાના છીએ. એટલે 112ને કાર્યરત કરવા માટે, ઓપરેશનલાઇઝ કરવા માટે જે સૂચનાઓ આપવાની હતી, જે વ્યવસ્થાઓ કરવાની હતી, જે તૈયારીઓ કરવાની હતી, એ અંગે 112ના જે ERSના
વેન્ડર્સ છે એમના માધ્યમથી આજે એક પ્રેઝન્ટેશન દરેકને આપવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં તમામ તૈયારીઓ કરી લે એ બાબતે આ ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં ચર્ચા થઈ હતી. ધન્યવાદ.